Good morning students. Today we are going to see heat lesson question answers. Okay. First, write the names of the most commonly used thermometer scale. எந்த thermometer scale common use பண்றோம்? One is degree Celsius and Fahrenheit scale. Okay. One is the names of the most commonly used temperature scales are degree Celsius and Fahrenheit, and convert 50 degree Fahrenheit to degree Celsius. The formula is the convention formula of degree Fahrenheit length degree Celsius மாத்துறதுக்கு C by 5 is equal to F minus 32 by 9. Fahrenheit degree Fahrenheit is equal to 50. So C by 5 so F க்கு என்ன பண்ணனும் 50 minus 32 by 9 and C by 50 minus 32 18 by 9. So the 5 18 into 5 by 9. 18 into 5 90 by 9. So C is equal to 1 is 10. So C is equal to 10 degrees Celsius. Okay, the convention formula for Fahrenheit to degree Celsius, C by 5 is equal to F minus 32 by 9. Or F is equal to Fahrenheit is equal to 50. Fahrenheit கொடுத்துட்டு நம்ம டிகிரி செல்சியஸ் என்னன்னு செல்சியஸா கன்வர்ட் பண்ண சொல்றாங்க. அப்போ Fahrenheit வந்து 15. அப்ப C by 5 is equal to 50 minus 32 by 9. இது வந்து ஃபார்முலா. ஓகே. இப்போ 50 minus 32 18 by 9. இந்த 5 வந்து டிவைட்ல இருக்க 5 வந்து இங்க வரும்போது மல்டிப்ளை ஆகும். அப்ப C is equal to 18 into 5 by 9. அப்ப 18 into 5 90 by 9 that's equal to 10. அப்போ it's equal to 10 degree Celsius. அப்போ 15 degree Fahrenheit வந்து degree Celsius கன்வர்ட் பண்ணும்போது answer is 10 degree Celsius. Why is the mercury is preferred thermometric liquids? எதுக்கு வந்து mercury வந்து நம்ம thermometric liquids யூஸ் பண்றோம்? ரெண்டு இருக்கு. ஒண்ணு வந்து ஆல்கஹால், இன்னொன்னு வந்து mercury. ஆல்கஹால் வந்து கலர்லெஸ், அதனால அதை யூஸ் பண்ண முடியாது. mercury எதுக்குன்னா it has ஷைனியா இருக்கும். mercury வந்து ஷைனியா இருக்கும் and the heat expansion எப்படி இருக்கும்? யூனிஃபார்மா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் and it does not stick on the glass of the glass. இது வந்து அந்த கிளாஸ்ல வந்து ஸ்டிக் ஆகாது, அது கிளாஸை விட்டு இந்த கிளாஸ்ல வந்து படியாது mercury. ஓகே. and the boiling point of the mercury is 356.76 degree Celsius. இது வந்து wide range temperature இருக்கனால mercury வந்து யூஸ் பண்றோம். and the freezing point of mercury is minus 38.83 degree Celsius. so as to we use mercury as a thermometric liquids. alcohol யூஸ் பண்ணாம எதுக்கு mercury யூஸ் பண்றோம்? it has mercury is shiny and இது வந்து யூனிஃபார்மா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் and it does not stick on the glassல வந்து ஸ்டிக் ஆகாது and the boiling point of mercury is 356.76 degree Celsius. இது வந்து wide range temperatureனால நம்ம வந்து mercury யூஸ் பண்றோம். and name one liquid apart from mercury which is commonly used thermometric liquids. two thermometric liquids வந்து ரெண்டு, one is mercury and another one is alcohol. அப்போ இந்த mercury apart from mercury தவிர்த்து வேற என்ன thermometric liquids யூஸ் பண்ணலாம்? alcohol. it is used for metrological purpose. metrological பண்றோம்னா ஏதாவது அளக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்றோம். ஓகே. and it can be used for very low temperature. alcoholோட freezing point வந்து -70 degree Celsius. அதனால very low temperature உள்ளதையும் நம்ம வந்து மெஷர் பண்ண முடியும். it can be used to measure very low temperature. okay. name one liquid apart from mercury which is commonly used for thermometric liquids. mercury தவிர்த்து வேற என்ன யூஸ் பண்றோம்? alcohol. it is used for metrological purpose and it can be used for very low temperature. and why does the capillary of the clinical thermometer have a kink? kink என்னன்னா ஒரு சின்ன கிளினிக்கல் தெர்மாமீட்டர்ல ஒரு சின்ன வந்து வளைவு இருக்கும், அதுதான் என்ன சொல்றோம்? கிங்க். எதுக்கு அந்த கிளினிக்கல் தெர்மாமீட்டர்ல அந்த சின்ன வளைவு இருக்கு? லெபார்டரி தெர்மாமீட்டர்ல இருக்குமோ? கிடையாது. ஆனா கிளினிக்கல் தெர்மாமீட்டர்ல ஒரு சின்ன கிங்க் இருக்கும். எதுக்கு? the mercury that has risen does not fall back into the bulb on its own. அந்த ரைஸ் ஆகிற மெர்க்குரி வந்து நம்ம வாயிலிருந்து எடுத்தோடனே அது வந்து கீழே வந்து ஃபால் ஆகாது. அதனால தான் நம்ம வந்து அந்த கிளினிக்கல் தெர்மாமீட்டரில் ஒரு ஸ்மால் கிங்க் இருக்கிறது காரணம் வந்து நம்ம வாயை விட்டு அந்த கிளினிக்கல் தெர்மாமீட்டரை வெளியில் எடுத்தோடனே டெம்பரேச்சர் வந்து கீழே உடனே ஃபால் ஆகாது, அந்த கிங் இருக்கனால ஃபால் ஆகாது. அண்ட் திஸ் ஹெல்ப் அஸ் டு டேக் அக்யூரேட் மெஷர்மெண்ட். அண்ட் ஆல்சோ அது இருக்கனால நம்ம வந்து அக்யூரேட் மெஷர்மெண்ட் பண்ண முடியும். ஆனால் லெபார்டரி தெர்மாமீட்டரில் அந்த கிங்க் இருக்குமா? இருக்காது. அதை வந்து நம்ம
லெபார்டரி தெர்மாமீட்டர் எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம்? லேபில் வந்து நம்ம ஹாட் வாட்டரில் அந்த லெபார்டரி தெர்மாமீட்டர் போடும்போது டெம்பரேச்சர் காட்டும். ஆனால் அதுலேருந்து வெளியில் எடுத்தோடனே டெம்பரேச்சர் வந்து கீழே ஃபால் ஆயிரும், அந்த மெர்க்குரி வந்து ஃபால் ஆயிரும். அது ஏன்னா அதில் வந்து கிங் கிடையாது. பட் கிளினிக்கல் தெர்மாமீட்டர் இட் ஹாஸ் அ கிங், ஒரு சின்ன வளைவு இருக்கும். அதனால அதோட நம்ம அந்த மெர்க்குரி வந்து ரைஸான மெர்க்குரி வந்து வாய் விட்டு எடுத்தக்கப்புறமும் ஃபால் ஆகாது. why the clinical thermometer given a jerk before use? டாக்டர்லாம் கிளினிக்கல் தெர்மோமீட்டர் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஜெர்க் பண்ணுவாங்க. ஜெர்க்னா என்னது? உதறது. சரியா? the mercury of the capillary tube come back into the bulb and temperature can be measured accurately. எதுக்கு அப்படி பண்ணுறாங்க? ஜெர்க் பண்ணுறாங்க டாக்டர்ஸ். அப்போனா தான் நம்ம வந்து இதுக்கு முன்னாடி ஒருத்தவங்க பார்த்துருப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அதை வாஷ் பண்ணிவிட்டு அடுத்து யூஸ் பண்ணுவோம். ஆனால் டெம்பரேச்சர் வந்து கீழே இதாகாமல் மேலே இருக்கும்ல, உதரும் போது அந்த டெம்பரேச்சர் வந்து கீழே வந்துடும், பேக் இன்டு தி பல்ப், அந்த மெர்க்குரி பல்பில் வந்துடும். அண்ட் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து டெம்பரேச்சரை அக்யூரேட்டாக மெஷர் பண்ண முடியும். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னது? ரைட் தி நேம்ஸ் ஆஃப் தி மோஸ்ட் காமன்லி யூஸ் டெம்பரேச்சர் ஸ்கேல். என்னென்ன டெம்பரேச்சர் ஸ்கேலை வந்து காமனாக யூஸ் பண்ணுறோம்? ஒன் இஸ் டிகிரி செல்சியஸ் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் ஃபாரன்ஹீட். கிளினிக்கல் தெர்மோமீட்டரில் வந்து டிகிரி செல்சியஸும் இருக்கும், ஃபாரன்ஹீட்டும் இருக்கும். கன்வெர்ட் 50 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் டு டிகிரி செல்சியஸ். ஃபாரன்ஹீட்டை டிகிரி செல்சியஸாக கன்வெர்ட் பண்ணதுக்குள்ள ஃபார்முலா வந்து C/5 = F - 32/9. C/5 ஃபாரன்ஹீட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 50 டிகிரி. ஸோ 50 - 32/9. அப்போ 50 - 32 18/9. ஸோ 90/9. அப்போ C = 10 டிகிரி செல்சியஸ். Why is mercury is preferred from thermometric liquids? Because it has shiny and it is uniform. அது வந்து யூனிஃபார்மாக எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். It does not stick to the glass and the boiling point of the mercury is 356.76 degree Celsius. இந்த ரீசன்காக தான் நம்ம தெர்மோமீட்டரில் வந்து மெர்க்குரி யூஸ் பண்ணுறோம். அப்பார்ட் ஃப்ரம் மெர்க்குரி என்ன தெர்மோமெட்ரிக் லிக்யூடை யூஸ் பண்ணுறோம்? ஆல்கஹால். இட் இஸ் யூஸ் ஃபார் ஒன்லி மெட்ராலஜிக்கல் பர்பஸ் and it can be used for very low temperature மெஷர் பண்ணதுக்கு யூஸ் ஆகும். பிகாஸ் தி லோ டெம்பரேச்சர் வந்து -70 டிகிரி செல்சியஸ், அதனால லோ டெம்பரேச்சரையும் இதனால் மெஷர் பண்ண முடியும். ஆனால் மெர்க்குரியில் வந்து ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் என்னது? -38.83 டிகிரி செல்சியஸ். Why does the capillary of the clinical thermometer have a king? எதுக்கு கிளினிக்கல் தெர்மோமீட்டரில் அந்த கிங் இருக்குன்னா, the mercury that has risen does not fall back into the bulb on its own. அது வந்து மெர்க்குரி, அந்த ரைஸான மெர்க்குரி வந்து ஃபால் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காட்டி வாயிலேருந்து வெளியில் எடுத்ததுக்கப்புறமும் அந்த மெர்க்குரி வந்து ஃபால் ஆகாமல் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் this help us to take accurate measurement வந்து யூஸ் பண்ண முடியும். லெபார்டரி தெர்மோமீட்டரில் வந்து அந்த கிங்க் வந்து இருக்காது. why the clinical thermometer given a jerk before use? நம்ம வாயில் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி உதறிட்டு ஏன் வாயில் வைக்கிறோம்? because the mercury of the capillary tube come back into the bulb. அந்த மெர்க்குரி வந்து அந்த கீழே அந்த பல்பில் வந்தால் தான் இன்னொருத்தவங்களுக்கு டெம்பரேச்சர் பார்க்கும்போது அது கரெக்டான மெஷர்மெண்ட் காட்டும். அதனால நம்ம ஜர்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் யூஸ் பண்ணுறோம். ஜர்க்னா என்ன பண்ணுறோம்? உதறது. ஓகே. Next question is differentiate between conduction, convection, radiation. Conduction, it is the process of transfer of heat from hot to cold body. Transfer of heat from heat வந்து எப்படி இந்த ஹாட் பாடியிலேருந்து கோல்ட் பாடிக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். அண்ட் பாடி இன் கான்டாக்ட் வித் ஈச் அதர். அது வந்து என்னதாகணும்? கான்டாக்ட் ஆகிருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம வந்து பாத்திரத்தில் கரண்டி போடும்போது ஹீட் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த கரண்டியோட கீழே இருந்து ஹீட் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் மேலே ஹீட் ஆகும். அதுதான் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள். இட் டேக் பிளேஸ் இன் சாலிட்ஸ் ஆல்சோ. கண்டக்ஷன் வந்து எதில் இருக்கும்? சாலிட்ஸ்லேயும் நடக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம வந்து ஒரு இரும்பு கம்மியில் வந்து அயன் நெயில்ஸை வந்து வேக்ஸால் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இந்த சைடு மெழுகுவர்த்தி வச்சுட்டு இருக்கும்போது அந்த ஹீட் வந்து முதல்ல அந்த இரும்பு கம்பியில் வந்து ஹீட் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்போது ஃபஸ்ட்டு ஒரு எண்டில் வந்து ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்கும். அப்போ இங்கே ஃபேக்ஸில் வந்து அயனில் ஒட்டி இருக்கிறது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒன்றில் வந்து கீழே விழும். அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி எல்லாமே கீழே விழும். அப்போது இட் டேக் பிளேஸ் இன் சாலிட்ஸ். ஓகே. கண்டக்ஷன், இட் இஸ் தி ப்ராசஸ் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஹீட் ஃப்ரம் ஹாட் டு கோல்ட் பாடி and the body in contact with each other, and it take place in solids. Conduction எங்க நடக்கு? Solidsல. And convection, heat transfer in which there is a actual movement of the molecules of the substance being is heated. Actual movement of the molecule. For example, நம்ம வெந்நீர் சுடும்போது அதில் உள்ள மாலிகுல்ஸ்லாம் மூவ்மெண்ட் ஆகுது. ஃபஸ்ட்டு கீழே உள்ள இதில் வந்து சூடு, கீழே உள்ள வாட்டர் வந்து முதல்ல ஹீட் ஆகுது. அதில் உள்ள மாலிகுல் மூவ்மெண்ட் ஆகுறதுனால மேலே உள்ள
கோல்டு வாட்டரும் அப்புறம் மூமெண்ட் ஆகிறதுனால ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்க அதனால ஹீட் ஆகுது. அண்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து வென்டிலேட்டர்ஸ். வீட்டில் வந்து வென்டிலேட்டர்ஸ் வந்து எங்கே வச்சுருப்பாங்க? சீலிங்ஸில் வச்சுருப்பாங்க. கிச்சனில் வந்து சீலிங்ஸில் வச்சுருப்பாங்க. எதுக்குன்னா ரூமில் உள்ள ஹாட் ஏர் வந்து ரைஸ் ஆகும். லோ ப்ரெஷர் இருக்கிறனால இது வந்து ரைஸ் ஆகும். அண்ட் தி கூல் ஏர் வந்து வென்டிலேட்டர்ஸ் மூலியமாக அந்த ரூம்குள்ளே வந்து இருக்கும். அது எக்ஸாம்பிள் ஃபார் it is application for convection. Convection க்கு application என்னது? ventilators. And sea breeze, land breeze, அப்புறம் air conditions also applications of convection. And it take place in liquids and gases. இது வந்து எதுலலாம் நடக்கு? liquids and gases. And what is radiation? The process of heat transfer in which a material medium is not necessary. radiate ஆகிறதுக்கு வந்து எந்த ஒரு மெட்டீரியல் மீடியமும் தேவைப்படாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு சன்ல இருந்து ஹீட்டை வெளியில் நம்ம சன்னில் நிற்கும் போது ஹீட்டை உணர்றோம். அதுக்கு ஏதாவது மீடியம் இருக்கா? இல்லை. அப்போது ரேடியேஷன் the process of heat transfer in which the material does not need any medium. எந்த ஒரு மீடியமும் தேவைப்படாது ரேடியேஷனுக்கு. ஓகே. அண்ட் it take place even in a vacuum. வேக்கமில் கூட நடக்கும், ரேடியேட் ஆகும். அதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் என்ன சொன்னோம்? சன்னில் நிற்கும் போது நம்ம ஹீட்டை வந்து உணர்றோம். அது வந்து ரேடியேட் ஆகுறதுனால அதுக்கு ஏதாவது மீடியம் தேவைப்படுதா? கிடையாது. அண்ட் this is the difference between conduction, convection and radiation. Explain. Next question. Explain why you would not use laboratory thermometer for measuring body temperature. Already சொல்லியிருக்கேன், laboratory thermometer வந்து it does not use to measure body temperature because it does not have a kink. அந்த சின்ன கிளினிக்கல் தெர்மோமீட்டரில் வந்து இட் ஹாஸ் அ கிங். அந்த கிங் இருக்கும். அதனால மெர்க்குரி வந்து நம்ம வந்து வாயிலிருந்து வெளியில் எடுத்தக்கப்புறமும் அந்த மெர்க்குரி வந்து ஃபால் ஆகாது. பட் லெபார்டரி தெர்மோமீட்டரில் வந்து அந்த கிங்க் இருக்காது. அதனால நம்ம வெளியில் அதை வந்து நம்ம பாடி டெம்பரேச்சரை மெஷர் பண்ண யூஸ் பண்ணோம்னா நம்ம வாயிலேருந்து எடுத்தக்கப்புறம் அந்த மெர்க்குரி வந்து ஈஸியாக ஃபால் ஆகிரும். அப்போ வந்து நம்ம டெம்பரேச்சரை மெஷர் பண்ண முடியாது. அதனால் நம்ம வந்து லெபார்டரி தெர்மோமீட்டரை வந்து டஸ் நாட் யூஸ் ஃபார் மெஷரிங் பாடி டெம்பரேச்சர் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு லெபார்டரி தெர்மோமீட்டர் வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது. இட் ஷுட் பி யூஸ் ஒன்லி லேப் பர்பஸ்க்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். அண்ட் கிளினிக்கல் laboratory thermometer it does not have king and mercury வந்து fall back. mercury வந்து fall ஆயிடும். அதனால நம்ம laboratory thermometer யூஸ் பண்ண முடியாது. And next question, explain why you not use clinical thermometer for measuring temperature of milk. clinical thermometer வச்சு மில்கோட டெம்பரேச்சரை மெஷர் பண்ண முடியுமா? எதுக்கு நம்ம வந்து clinical thermometer வச்சு மில்கோட டெம்பரேச்சரை வந்து மெஷர் பண்ண முடியாது? ஃபார் கிளினிக்கல் தெர்மோமீட்டரோட டெம்பரேச்சர் ரேஞ்ச் என்ன இருக்கும்? 35 டிகிரி செல்சியஸ் டு 42 டிகிரி செல்சியஸ். இதான் கிளினிக்கல் தெர்மோமீட்டரோட டெம்பரேச்சர் ரேஞ்ச். தி டெம்பரேச்சர் ஆஃப் தி ஹாட் மில்க் இஸ் மோர் தென் 42 டிகிரி செல்சியஸ். ஹாட் மில்கோட டெம்பரேச்சர் வந்து மோர் தென் 42 டிகிரி செல்சியஸாக இருக்கும். தி பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆஃப் தி மில்க் இஸ் 100 டிகிரி செல்சியஸ். ஓகே. ஆனால் கிளினிக்கல் தெர்மோமீட்டரோட டெம்பரேச்சர் ரேஞ்சே என்னதான் 35 டிகிரி டு 42 டிகிரி செல்சியஸ் தான் இருக்கும். இதை வந்து நம்ம வந்து கிளினிக்கல் தெர்மோமீட்டர் வந்து மெஷரிங் பாடி டெம்பரேச்சர் மெஷர் பண்ணதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுறோம். நார்மல் ஹியூமன் பாடி டெம்பரேச்சர் இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே தான் இருக்கும், 35 டிகிரி டு 40. நார்மல் ஹியூமன் பாடி டெம்பரேச்சர் என்னது? 38 டிகிரி செல்சியஸ். ஓகே. பட் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் ஹாட் மில்க் இஸ் மோர் தென், மில்கோட டெம்பரேச்சர் வந்து 42 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு மேலே இருக்கும். அண்ட் தி பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆஃப் த மில்க் இஸ் 100 டிகிரி செல்சியஸ். and clinical thermometer will not able to measure the temperature of hot milk. அந்த ரீசன்னால நம்ம கிளினிக்கல் தெர்மோமீட்டரை வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா டெம்பரேச்சர் ரேஞ்ச் வந்து 35 டிகிரி செல்சியஸ் டு 42 டிகிரி செல்சியஸ் தான் இருக்கும். அண்ட் நம்ம மில்கை சூடு பண்ணும்போது இட் ஹேப்பன்ஸ் டூ ஃபாஸ்ட். நல்லா மில்க் சூடாயிட்டு அப்படின்னா அதுக்குள்ளே நம்ம கிளினிக்கல் தெர்மோமீட்டரை வச்சு டெம்பரேச்சர் மெஷர் பண்ணோன்னா இந்த கிளினிக்கல் தெர்மோமீட்டர் மைட் பிரேக். அது வந்து பிரேக் ஆகவும் வாய்ப்பு இருக்கும். ஏன்னா அது கிளாஸால் தானே கன்சிடர் பண்ணியிருப்பாங்க. இப்போ ரொம்ப ஹாட்டான மில்க் வந்து சீக்கிரமாகவே ஹாட் ஆயிரும். அதில் நம்ம கிளினிக்கல் தெர்மோமீட்டரை வச்சோன்னா அது வந்து பிரேக் ஆக கூட வாய்ப்பு உண்டு. இந்த ரீசன்னால நம்ம கிளினிக்கல் தெர்மோமீட்டரை வச்சு நம்ம வந்து ஹாட் மில்கை வந்து மெஷர் பண்ண முடியாது. ஹாட் மில்கோட டெம்பரேச்சர் வந்து மெஷர் பண்ண முடியாது. ஒன்லி யூஸ் ஃபார் பாடி டெம்பரேச்சர். ஓகே. What is the difference between conduction, convection and radiation? The process of heat transfer from hot end to cold end and the body in contact with each other and it take place in solids. Okay.
and convection heat transfer. What is convection? The methods of heat transfer in which there is an actual movement of the particles. அந்த வாட்டரில் உள்ள வந்து பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து மூமெண்ட் ஆகும், ஹீட் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து மூமெண்ட் ஆகும், அதனால ஹீட் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். எக்ஸாம்பிள் வந்து வென்டிலேட்டர்ஸ், ஏர் கண்டிஷனர்ஸ், இதெல்லாம் இதுக்கு வந்து அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் கன்வெக்ஷன் அண்ட் ஆல்சோ சீ ப்ரீஸ், லேண்ட் ப்ரீஸ். அண்ட் இட் டேக் பிளேஸ் இன் லிக்விட்ஸ் அண்ட் கேசஸ். இது வந்து இட் டேக் பிளேஸ் இன் சாலிட்ஸ் and it take place in liquids and gases. Radiation, the process of heat transfer which a material medium is not necessary. எந்த ஒரு மீடியமும் தேவைப்படாது. It take place in even a vacuum. அதுக்கு என்னது sun radiate ஆகுறது எக்ஸாம்பிள். ஓகே, explain why would not use laboratory thermometer for measuring body temperature? Because it does not have a king. அதனால நம்ம மெர்க்குரி வந்து ஈஸியாக ஃபால் ஆயிரும். பட் கிளினிக்கல் தெர்மோமீட்டரில் வந்து ஒரு கிங் இருக்கும். அதனால லெபார்டரி தெர்மோமீட்டரை லேப் பர்பஸ் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். And why? Explain why you would not use a clinical thermometer measuring temperature of milk. The temperature of clinical thermometer or temperature range என்னன்னா 42 degree Celsius 35 degree Celsius to 42 degree Celsius. மேக்ஸிமம் இந்த ரேஞ்சுக்குள்ள தான் clinical thermometer ஓட ரேஞ்ச் டெம்பரேச்சர் ரேஞ்ச் இருக்கும். அதனால ஹாட் மில்கோட டெம்பரேச்சர் ரேஞ்ச் more than 42 degree Celsius. And also boiling point of the milk is 100 degree Celsius. Clinical thermometer will not able to use for hot milk. Measure the temperature of hot milk. If the milk ரொம்ப ஹாட் ஆயிடுச்சு, சீக்கிரம் வந்து மில்க் வந்து ஹாட் ஆயிரும், அது நம்ம ரொம்ப ஹாட்டான மில்கில் போய் நம்ம கிளினிக்கல் தெர்மோமீட்டர் வச்சோன்னா இட் மைட் பிரேக், அதோட கிளாஸ் வந்து பிரேக் ஆயிரும். ஓகே, இந்த ரீசனுக்காக தான் நம்ம கிளினிக்கல் தெர்மோமீட்டரை யூஸ் பண்ணி மில்கோட டெம்பரேச்சரை மெஷர் பண்ண முடியாது. தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.